गुड मॉर्निंग पिलामाने आज आम पढ़ा पोषण प्रकार भेद। तो पोषण को विभिन्न प्रकार रे विभक्त कराई जो स्वभोजी पोषण बा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जो जीव माने निज खाद्य निजे प्रस्तुत करिपारंती सेमानकु स्वभोजी बा ऑटोट्रॉफ्स कहा जाए। पत्रहरित थिबा समस्त उद्भिद और नीलहरित शैवाल सियानोबैक्टेरिया हेउछन्ति स्वभोजी। यही समस्त जीव सूर्यर आलोक शक्ति को उपयोग करी सबुज कणिकार उपस्थिति रे अंगारकाम्ल और जल मध्य संजोग घटाई श्वेतसार जातीय खाद्य प्रस्तुत करथांती, जहाको आमे आलोक श्लेषण प्रक्रिया कहूचे। एवं यही आलोक श्लेषण प्रक्रिया को स्वभोजी पोषण कहा जाए। ए प्रकार पोषण को आमे कहूचे स्वभोजी पोषण, जोटा कि उद्भिद को क्षेत्र में देखा जाए। कहना से पाखे उद्भिद जो नीलहरित जो आम क्लोरोफिल पिगमेंट्स अच्छी पत्र रे, तो सी कौन कर सूर्यालोक उपस्थिति रे वायुमंडल अंगारकाम्ल माटी तल जल उपस्थिति रे कौन कर पत्र जो क्लोरोफिल अच्छी पत्र हरित कणिका अच्छी, तो से कौन हो सी खाद्य प्रस्तुत श्वेतसार जातीय खाद्य प्रस्तुत करते जोटा को आम आलोक श्लेषण प्रक्रिया कहूचे फोटोसिंथेसिस कहूचे। जमती नाइट्रेट प्रस्तुतकारी बैक्टेरिया बा नाइट्रिफाइंग बैक्टेरिया, गंधक बैक्टेरिया जोटा सल्फर बैक्टेरिया कहूचे, पर केतेक रसायन श्लेषण बैक्टेरिया बा केमोसिंथेटिक बैक्टेरिया एक विशेष अजैव रासायनिक प्रक्रिया इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन रु मिलुवा रासायनिक शक्ति आहरण करते। तो अन्य केतेक बैक्टेरिया अच्छा जो मैंने इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन रु से एनर्जी पाई था। तो यह केमोसिंथेसिस कहा जाए। तो जमती आम एग्जांपल देखुचे जो नाइट्रिफाइंग बैक्टेरिया किभली भाव में एनर्जी पाऊँ, एमोनिया रहा एमोनिया प्लस ऑक्सीजन। नाइट्रिफाइंग बैक्टेरिया कौन करना एमोनिया को से कन्वर्ट होची भीतर रिएक्शन होची एमोनिया एंड ऑक्सीजन भितर, एवं एथरू नाइट्रस ऑक्साइड कौचे प्रोड्यूस होची HNO2, देन प्लस जल प्लस एनर्जी। सेमती सल्फर बैक्टेरिया क्षेत्र कौन होची ना H2S हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन। सल्फर बैक्टेरिया हेतु सल्फर प्रोडक्शन होची प्लस जल प्लस एनर्जी हमर रिलीज होची। तो ये भाव से माने एनर्जी पाई थांती। तापर हम देखिए परभोजी पोषण, जोटा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जो जीव माने निज खाद्य निजे प्रस्तुत करिपारंती नाही, सेमाने प्रत्यक्ष व परोक्ष भाव में उद्भिद उपरे निर्भरशील होइथांती बा प्राणी मानक उपर निर्भरशील होइथांती सेमानकर एनर्जी कंजप्शन पाई। तो सेमानकु हेटेरोट्रॉप्स परभोजी कहा जाए। समस्त प्राणी मलांग निर्मूली राफ्लेसिया आदि परजीवी उद्भिद जो पैरासाइटिक प्लांट्स कहूचे, कवक मैंने फंगाए एवं अधिकांश बैक्टेरिया परभोजी श्रेणी अंतर्भुक्त। तेणु यही जीव मानक पोषण प्रणाली को परभोजी पोषण कहा जाए। परभोजी पोषण मुख्यतः 4 प्रकार अटे। याकू 4 भाव में विभक्त कराई। तो फास्ट हूँ होलोजोइक न्यूट्रिशन बा जोटा हम कहे प्राणी सम पोषण। कौन जानिए प्राणी सम पोषण कौन ना परजीवी प्राणी को छाड़ी अन्य समस्त प्राणी यही प्रणाली रे अन्य उद्भिद बा प्राणी को संपूर्ण अथवा आंशिक भाव खाद्य रूपे ग्रहण करथांती। यह होची प्राणीय बा प्राणी सम पोषण। परिपाक परे सरलीकृत खाद्यर आत्मीकरण बा अंतर्ग्रहण जो आसिमिलेशन होता है, यह शरीर गठन रे ओ शरीर को कार्यक्षम रखिबार साहाय्य करथे। तापर आमे जीवा
ଜୀବୀୟ ପୋଷଣ ବା ସାପ୍ରୋଫାଇଟିକ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍। କ'ଣ ମୃତୋପଜୀବୀ? ମାନେ ଯେଉଁ ପରଭୋଜୀ ମୃତ ଗଳିତ ପଚାସଢ଼ା ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପ୍ରାଣୀରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜ ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତୋପଜୀବୀ ବା ସାପ୍ରୋଫାଇଟ୍ସ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଜୀବମାନେ କଠିନ ପଦାର୍ଥକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ବେଳେ ଏମାନେ ନିଜ ଶରୀରରୁ ପାଚକ ରସ କ୍ଷରଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଶରୀର ବାହାରେ ହିଁ ଜଟିଳ ଖାଦ୍ୟକୁ ସରଳ ଖାଦ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିନିଅନ୍ତି। କ'ଣ ହୁଏ ନା କିଛି ମୃତଭୋଜୀ ସାପ୍ରୋଫାଇଟିକ୍ ଅଛନ୍ତି, ସାପ୍ରୋଫାଇଟ୍ସ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ପଚାସଢ଼ା ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ହଉ କି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଉପରେ ହଉ ଯେଉଁଟାକି ପଚି ଯାଇଥିବ ଆଉ ହାର୍ଡନେସ୍ ତା ଦେହରେ ନଥିବ ତାପରେ ବସବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କିଛି ଏନଜାଇମ୍ ବା କିଛି ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ଜୁସ୍ କ'ଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସିକ୍ରେଟ୍ କରନ୍ତି ବାହାରେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ତାକୁ ଅଧିକା ପଚେଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ସେଥିରୁ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସେ ଜଟିଳ ଖାଦ୍ୟକୁ ସରଳ ଖାଦ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟରୁ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ଶୋଷଣ କରି ଶରୀର ଗଠନରେ ବିନିଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଏସବୁ କିଏ ନା ଛତୁ ଜାତୀୟ କବକ, ଇଷ୍ଟ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆଦି ଜୀବମାନଙ୍କ ଠାରେ ଏହି ପୋଷଣ ଦେଖାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଦେଖିଥିବ ଗୋଟେ କାଠ କ'ଣ ହେଇଥିବ କି ସେ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିବ, ଯେଉଁଠିକି ଛତୁ ମାରିଛି ମାନେ ସେ କାଠର କିଛି ମାନେ ନଷ୍ଟ ପୁରା ହେଇଯାଇଥିବ, ତାକୁ ହାତରେ ଧରିଲେ ସେ ଚୁନା ହେଇଯାଉଥିବ। ତେଣୁ ସେ କାଠର ଯେଉଁ ହାର୍ଡନେସ୍ ଅଛି ତାକୁ ସେ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ଜୁସ୍ ସିକ୍ରେଟ୍ କରି ଏବଂ ସେକୁ ସରଳୀକୃତ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସରଳୀକୃତକୁ ନିଜ ଶରୀର ଭିତରକୁ ନିଅନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ନିଜର ଶରୀର ଗଠନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ପରଜୀବୀୟ ପୋଷଣ, ପାରାସାଇଟିକ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍। କ'ଣ ପାରାସାଇଟିକ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍? ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ଅନ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ବା ବାହାରେ ରହି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜର ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପରଜୀବୀ ପାରାସାଇଟ୍ସ କୁହାଯାଏ। ପରଜୀବୀ ମାନେ ଭୋଜଦାତା ବା ହୋଷ୍ଟ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି। କ'ଣ ହୁଏ ଦେଖ, ମଣିଷ ହଉ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ହଉ ପେଟ ଭିତରେ କିଛି, ଯେମିତି ମଣିଷରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି ଆମର ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ରେ କିଛି କୋଲନରେ ଯେଉଁ କହୁଛେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା କିଛି ଯେଉଁ କ'ଣ କିଛି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ରହୁଛନ୍ତି, କିଛି ଆମର ପୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ନେମାଟାଇଡ୍ ରହୁଛନ୍ତି, କିଛି ପାରାସାଇଟ୍ସ ରହୁଛନ୍ତି, ଦଶୀ ପୋକ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛୁ, ଜିଆ ପେଟ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଘୁଷୁରୀ ହଉ କି ବଡ଼ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜିଆ ରହୁଛନ୍ତି। ଓକେ, କ'ଣ ସେ ଜିଆ? ସେମାନେ ପାରାସାଇଟ୍ସ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ସେମାନେ କ'ଣ, ସେମାନଙ୍କ ପେଟ ଭିତରେ ରୁହନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲା ପରେ ତାକୁ ସରଳୀକୃତ କରିବ ଏବଂ ସେ ସରଳୀକୃତ ତାର ନିଜର ଶରୀର ଗଠନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, ବଟ୍ ସେ ଯେଉଁ ଏନର୍ଜି ମିଳେ ସେ ଏନର୍ଜିକୁ ଏ ପାରାସାଇଟ୍ସ ମାନେ କନଜ୍ୟୁମ୍ କରିନିଅନ୍ତି। ଓକେ, ଯାହାଫଳରେ ଯାହା ଦେହରେ ଜିଆ ହେଇଥିବ ସେ ପିଲାଟା ଏତେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ନଥିବ, ଟିକେ ବହୁତ ୱିକ୍ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ସେମିତି ଉଦ୍ଭିଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବ କିଛି ଗଛରେ ତା ଖୋଲରେ ମଞ୍ଜି ପଡ଼ି ବର ଗଛ କି ଆମର ଓସ୍ତ ଗଛ ହେଇଯାଇଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ଚେର ସେ ଉଦ୍ଭିଦ ଭିତରେ ଯାଇଥାଏ। ଦେଖିବ କିଛି ସଜନା ଗଛରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା କିଛି ବର ଗଛ ଉଠିଥିବ କି ଅଲଗା ଲତା ଜାତୀୟ ଗଛ ଉଠିଥିବ, ତ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେ ଗଛର ଯେଉଁ ଏନର୍ଜି ଅଛି ସେ ତାର ନିଜର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଦରକାର ହେଇଥାଏ, ସେ ଏନର୍ଜିକୁ ଏମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ବୃଦ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏହାକୁ ପରଜୀବୀ ପୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ଭୋଜଦାତାର ଆଶ୍ରୟରେ ରହି ପରଜୀବୀମାନେ ସାଧାରଣତଃ ତାର ଅନିଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି।
ମଲାଙ୍ଗ, ନିର୍ମୂଳି, ରାଫଲେସିଆ ଆଦି ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ଲାଜମୋଡିୟମ, ଉଙ୍କୁଣି, ଜୋକ, କେତେକ କୁର୍ମି ପରି ପ୍ରାଣୀ ପରଜୀବୀ ଅଟନ୍ତି। ସବୁ ପରଜୀବୀର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। କେତେକ ଭୋଜଦାତାର ଶରୀର ଭିତରେ ଏଣ୍ଡୋପାରାସାଇଟ୍ସ ଭାବେ, ଏଣ୍ଡୋପାରାସାଇଟ୍ସ ମାନେ ଭିତରେ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି, ଶରୀର ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଏଣ୍ଡୋ ଅନ୍ତ ପରଜୀବୀ କୁହାଯାଉଛି ଏଣ୍ଡୋ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହେଉଛି ପ୍ଲାଜମୋଡିୟମ। ଏବଂ କେତେକ ଶରୀର ବାହାରେ ବା ବାହ୍ୟ ପରଜୀବୀ କୁହାଯାଏ ଏକ୍ଟୋ ପାରାସାଇଟ୍ସ କହୁଛେ, ଯୋଉଟା କି ଶରୀର ବାହାରେ ରହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଉଙ୍କୁଣି ହେଲା। ଓକେ, ଏସବୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହେଉଛି ପରଜୀବୀ ବା ପାରାସାଇଟିକ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ବା ପାରାସାଇଟ୍ସ ମାନଙ୍କ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ସହଜୀବୀ ପୋଷଣ। କ'ଣ? ସିମ୍ବାୟୋଟିକ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ। ବେଳେବେଳେ ଦୁଇଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଜାତିର ପ୍ରାଣୀ ଅଥବା ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଅଣୁଜୀବ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ଅଣୁଜୀବ ଏକାଠି ବସବାସ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଏ। ଏହାକୁ ସହଜୀବିତା ବା ସିମ୍ବାୟୋସିସ୍ କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ କେହି କାହାରି କ୍ଷତି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପୋଷଣର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ସହଜୀବୀୟ ପୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମ ଅନ୍ତନଳୀରେ ସହଜୀବୀୟ ଭାବେ ରହୁଥିବା ଇ କୋଲାଇ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ଇଶ୍ଚେରିଆ କୋଲାଇ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ନାମକ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆମ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ଭିତରେ ବସବାସ କରୁଛି, ଯାକୁ ଆମେ ଇଶ୍ଚେରିଆ କୋଲାଇ କହୁଛେ। ତାର କାମ ହେଉଛି ସିଏ ଭିଟାମିନ୍ B12 ବା ସିଆନୋକୋବାଲାମାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆମ ଶରୀରକୁ ଯୋଗାଇଥାଏ। ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ଆମ ଅନ୍ତନଳୀରେ ବାସ କରିଥାଏ। ଓକେ, ତ ଯବକ୍ଷାର ବିବର୍ଦ୍ଧନରେ ମଧ୍ୟ ସହଜୀବୀ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆର ଅବଦାନ ସହଜୀବିତାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ। କ'ଣ ଯବକ୍ଷାର ବିବର୍ଦ୍ଧନ? ଯେମିତି ଆମର ଡାଲି ଜାତୀୟ ଆମେ ଫସଲ କରୁଛେ, ଦେଖିବ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ବା ଯେ ମୁଗ ବିରି କରୁଛେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଗକୁ ଆମେ ଉପାଡ଼ିବା ନା, ଦେଖିବ ତାର ଚେରରେ କିଛି କିଛି ଗ୍ରନ୍ଥି ଥିବ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଗ୍ରନ୍ଥି ଥାଏ। ସେ ଗ୍ରନ୍ଥିରେ କିଛି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବସବାସ କରନ୍ତି, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ନାଇଟ୍ରିଫାଇଂ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। ଓକେ, ସେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆର କାମ କ'ଣ ନା, ସିଏ ଆମ ମୃତ୍ତିକାରେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଫିକ୍ସେସନ କରିଥାଏ। ସେ ଯୋଉ ଆଟମୋସ୍ଫିୟରରୁ ନାଇଟ୍ରୋଜେନକୁ ସେ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଫର୍ମରେ କନଭର୍ଟ କରି ଆମ ମୃତ୍ତିକାରେ ଫିକ୍ସ କରିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ମୃତ୍ତିକାର ଉର୍ବରତା ବଢ଼ିଥାଏ। ତାଫଳରେ ସିଏ କ'ଣ ମାଗେ ନା, ତାକୁ ଗୋଟେ ବାସଗୃହ ଦରକାର, ଯୋଉଟାକି ସେ ନୋଡ୍ୟୁଲ୍ସ, ଆମର ସେ ଗଛର ନୋଡ୍ୟୁଲ୍ସ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥି, ତା ଭିତରେ ସିଏ ବସବାସ କରେ। ତ ଉଭୟ ଉପରେ ଗଛ ତାକୁ ଗୋଟେ ବସବାସ କରିବାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗା ଦେଲା, ସିଏ ତା ବଦଳରେ ସେ ଆମର ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ମାନେ ମୃତ୍ତିକାର ନାଇଟ୍ରୋଜେନ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ତ ଏଇଟା ଗଲା ଆମର କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ନା, ପୋଷଣର ପ୍ରକାର ଭେଦ। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ିବା ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। କ'ଣ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ, ତା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।